परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने सानू एक सुंदर समा दिता कि असं उसका परमेश्वर का वचन सीख सकीए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सानू पट्टी शहर विच लैके आंदा और अपने लोगों के नाल मिलन दे लई परमेश्वर ने कृपा की। असी थोड़ी देर आराधना की, गीत बोले, हुण परमेश्वर का वचन सीखण लई जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन, 21, 22 और 23 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21, 22 और 23 वचन। प्रदेश की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 और 22 और 23 वचन। हनोक 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ जी ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ जी ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ हाँ ਹਨੋਕ 300 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ जी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ हाँ जी ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। जी ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ जी 365 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। हम्म ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, तो मेरे प्यारियो आपा परमेश्वर के वचन चो पढ़ रहे हैं हनोक दा जीवन। हनोक परमेश्वर दा दास आ। आदम दी 7वीं पीढ़ी दा ये व्यक्ति है। बाबा जो आदम जिसनों कहा जाता है आदम और हवा, आदम अते हवा दी 7वीं पीढ़ी ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹਨੋਕ ਆ। ਇਹ 300 ਦੁਬਾਰਾ 21 ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਹਨੋਕ 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਨੋਕ 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਹਨੋਕ 300 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ हाँ परमेश्वर दे संग चलदा रहा। हाँ, तो परमेश्वर के वचन च लिखे आया हनोक दे बारे। हनोक एक नबी सी। अज बहुत सारे लोगों का कहना आ बंदगी करना, आराधना करना या सेवा करना तो पास्टरां दा काम है या पादरियां दा काम है। ये तो वेलियां दा काम है। ये किन्हां दा काम है? वेलियां दा काम है। जेड़े घर गृहस्थ व्यक्ति है, जेड़े परिवार वाले व्यक्ति है, वो थोड़ा बंदगी कर सकते हैं, वो थोड़ा सेवा कर सकते। इसलिए वो कहते ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਝੋਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆ। मगर घराने हुंदे समय भी वो परमेश्वर की सेवा करता आ। और सेवा करते करते समय 65 वरे दा सी जद उस तो मथूशला जम्मिया और 300 वरियां दा वो परमेश्वर दे नाल चलना शुरू किया। 365 वरे तक वो परमेश्वर दे नाल नाल चलदा रहा। चलदा चलदा वो धरती तो जिंदा उठाया गया। कौन? हनोक। हनोक 365 वरे तक इस धरती ते परमेश्वर दे नाल नाल चलदा रहा। अज हर एक विश्वासी नूं बोलिया जांदा आ, हे मेरी भैन, हे मेरे भाई, तू प्रार्थना विच क्यों नहीं आउंदा? तू बंदगी क्यों नहीं करदा? तू आराधना क्यों नहीं करदा? तू संगति विच क्यों नहीं आउंदा? वो बोलदा पास्टर जी घर गृहस्थी है, घर परिवार है, बच्चे पालने हैं, बच्चों नूं चलाउणा है। तो प्रभु दा दास बोलदा आ, भाई तू वचन दे अनुसार क्यों नहीं चलदा? तू क्यों झूठ बोलदा आ? झूठ बोलना पाप आ। तू क्यों चोरी करदा आ? क्यों हरामकारी करदा आ? क्यों तू वचन तो बाहर काम करदा आ? ते उन्हां दा जवाब सी, अज दे विश्वासियां दा जवाब है, पास्टर जी जिवें तुसीं कहंदे हो उवें कोई चल सकदा नहीं। वो कहंदे बाइबल दे मुताबिक तू चल ही कोई नहीं सकता। पर मेरे प्यारों मैं आपनू दसना चाहना आ पुराने नेम दा एक संत जिंदा नाम हनोक आ, जिंदा घर परिवार सी, बच्चे सी, वो परिवारिक जीवन दे विच सी। मगर 365 वरे तक वो परमेश्वर दे नाल नाल चलदा रहा।
ਮਗਰ 365 ਵਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੋਕ 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲਦਾ 365 ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਨੋਕ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਨੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਨੋਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹਨੋਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਤ ਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਨਰਸਿੰਘਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀਏ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਵਚਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਵੰਦ ਵਚਨ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ,
ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਆ। ਪੌਲਸ ਕਿੰਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪ ਨਹਾ ਕੇ, ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਓ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, तो परमेश्वर ने यहोशुआ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, अपना लक बांधते अपने पैरों ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। जिस तरह मैं अपने दास मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं तेरे ਨਾਲ भी रहूंगा। जिस तरह मैं अपने दास मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं तेरे ਨਾਲ भी ਚੱਲੂੰਗਾ। मगर शर्त एक आ, कंडीशन एक आ, यहोशुआ कदे भी है यहोशू, कदे भी इस भविष्यता दी पोथी तो, इस वचन तो तू सज्जे ते खब्बे ना जाई। हालेलुया। सज्जे खब्बे नहीं जाई। जदों तू सज्जे ते खब्बे जाएगा, मैं तेनू छड़ दूंगा। आज बहुत सारे लोग सज्जे खब्बे हो जाते हैं, मगर परमेश्वर की बदनामी करते हैं। परमेश्वर बोलदा, तू इस भविष्यता दी पोथी तो सज्जे खब्बे ना मुड़ी, मैं मरण तक तेरे नाल रहूंगा। तो जिस जगह जाऊंगा, जिस धरती ते पैर रखूंगा,
वो धरती तेरे वस च कर दूंगा दूंगा। और जिस जगह ते तू जाएगा हे यहोशू मैं तेरा बोलबाला करूंगा। हालेलुया कंडीशन एक ही है, तू कदे भी इस वचन तो की ना जाई, सज्जे खब्बे ना सज्जे खब्बे ना जाई। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, स्तुति हो पिता ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हालेलुया ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਲਹਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੂਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, हालेलुया ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਆਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ हालेलुया ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਜੀਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਆइए ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।